હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય ગણિત વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી એસાઇનમેન્ટ વાર્ષિક પરીક્ષા 2026 માટેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનાર વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। વિભાગ ડી માં ચેપ્ટર નંબર 9। તો પહેલો દાખલો છે ए बी અને सी डी ए ओ केंद्रीय वर्तुळની સમાન જીવાઓ છે તો સાબિત કરો કે ખૂણો ए ओ बी બરાબર ખૂણો सी ओ डी। તો અહીંયા આકૃતિ પેન્સિલથી દોરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીં ओ કેન્દ્રીય વર્તુળમાં ए बी અને सी डी સમાન જીવાઓ છે। તો ત્રિકોણ ए ओ बी અને ત્રિકોણ सी ओ डी માં ए बी બરાબર सी डी પક્ષ પર એટલે સમાન જીવાઓ। ओ ए બરાબર ओ सी ओ કેન્દ્રીય વર્તુળની ત્રિજ્યા, ओ बी બરાબર ओ डी ओ કેન્દ્રીય વર્તુળની ત્રિજ્યા। તો બા મુજબ तो त्रिकोण ए ओ बी एकरूप त्रिकोण सी ओ डी थाय। तो बीजू जोई लईए हवे। तो ओ केंद्रीय वर्तुळनी जीवा ए बी छे। ओ थी पसार थती रेखा ए बी ने एम में दुभागे छे तो साबित करो को ओ एम लंब ए बी। तो अहींया आकृति दोरी छे विद्यार्थी मित्रों, पेन्सिलनी मददथी दोरवानी छे। तो जोई लईए आगळ। तो अहीं ओ केंद्रित वर्तुळनी जीवा ए बी छे तो ओ मांथी पसार थती रेखा ए बी ने एम में दुभागे छे तो एम ए बराबर एम बी माटे त्रिकोण ओ एम ए अने त्रिकोण ओ एम बी में ओ ए बराबर ओ बी एक ज वर्तुळनी त्रिज्या तो ओ एम बराबर ओ एम सामान्य बाजू तो एम ए बराबर एम बी पक्ष तो बा एटले बाजू 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 मुजब त्रिकोण ओ एम ए एकरूप त्रिकोण ओ एम बी माटे खूणो ओ एम ए बराबर खूणो ओ एम बी सी पी टी मुजब। तो अहीं खूणो ओ एम ए वत्ता खूणो ओ एम बी बराबर 180 रेखित जोड़ना खूणा माटे खूणो ओ एम बराबर खूणो ओ एम बी बराबर 180/2 थाय एटले 90 थशे। तो माटे ओ एम लंब ए बी साबित थाय छे। तीजो ओ केंद्रित वर्तुळनी जीवा ए बी पर केंद्र ओ मांथी दोरेला लंब रेखा ओ एम छे तो साबित करो के ओ एम ए बी ने दुभागे छे। तो ओ केंद्रीय वर्तुळनी जीवा ए बी छे, केंद्र ओ मांथी दोरेला लंब रेखाखंड ओ एम छे तो खूणो ओ एम ए बराबर खूणो ओ एम बी बराबर 90 माटे खूणो ओ एम ए अने त्रिकोण ओ एम बी में खूणो ओ एम ए बराबर खूणो ओ एम बी ओ एम लंब ओ ए बी माटे ओ ए बराबर ओ बी एक ज वर्तुळनी त्रिज्या तो ओ एम बराबर ओ एम सामान्य बाजू तो माटे त्रिकोण ओ एम ए एकरूप त्रिकोण ओ एम बी का क बा मुजब माटे एम ए बराबर एम बी सी पी टी मुजब एटले के ओ एम ए बी ने दुभागे छे। चौथुं वर्तुळनुं चाप पी क्यू अने केंद्र ओ आगळ खूणो पी ओ क्यू आतरे छे अने वर्तुळना बाकीना भाग पर बिंदु ए आगळ खूणो पी ए क्यू आतरे छे तो साबित करो के खूणो पी ओ क्यू बराबर 2 खूणो पी ए क्यू। तो अहीं खूणो बी ओ क्यू ए त्रिकोण ए ओ क्यू नो बहिष्कोण होवाथी तो खूणो बी ओ क्यू बराबर खूणो ओ ए क्यू वत्ता खूणो ओ क्यू ए परंतु खूणो ए ओ क्यू में ओ ए बराबर ओ क्यू एक ज वर्तुळनी त्रिज्या माटे ओ ए क्यू बराबर खूणो ओ क्यू ए समान बाजूनी सामेना खूणा माटे खूणो बी ओ क्यू बराबर खूणो ओ ए क्यू वत्ता खूणो ओ ए क्यू माटे खूणो बी ओ क्यू बराबर 2 खूणो ओ ए क्यू समीकरण नंबर 1। तेज रीते खूणो बी ओ पी बराबर 2 त्रिकोण ओ ए पी 2 नंबर एटले समीकरण 1 અને 2 परथी माटे खूणो बी ओ पी वत्ता खूणो बी ओ क्यू बराबर 2 खूणो पी ओ ए पी वत्ता खूणो ओ ए क्यू। तो अहींया थशे खूणो पी ओ क्यू थाय माटे अहींया 2 सामान्य करता तो अंशमां वळसे अंदर कौंसमां तो खूणो ओ ए पी वत्ता खूणो ओ ए क्यू। तो ये थशे आपणे खूणो पी ए क्यू माटे त्रिकोण पी ओ क्यू बराबर 2 खूणो पी ए क्यू थाय साबित थाय छे। हवे पांचमું ओ केंद्रीय वर्तुळमां ए बी अने सी डी समान जीवाओ छे तो साबित करो के ए बी अने सी डी केंद्र ओ थी समान अंतरे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आकृतिने ध्यानथी अभ्यास करी लेवानो छे। केंद्र ओ मांथी ए बी ने लंब ओ एम तथा सी डी ने लंब ओ ए दौड़ो। ओ बी अने ओ डी त्रिज्या दौड़ो। ओ एम ए केंद्र ओ मांथी जीवा ए बी परनो लंब होवाथी ए बी ने दुभागे छे तो बी एम बराबर 1/2 ए बी। तेज रीते ओ एन ए केंद्र ओ आगळ जीवा सी डी परनो लंब होवाथी सी डी ने दुभागे छे माटे डी एन बराबर 1/2 सी डी।
પરંતુ એ બી બરાબર સીડી એટલે પક્ષ પર માટે 1/2 એ બી બરાબર 1/2 સીડી માટે બી એમ બરાબર ડીએન માટે ત્રિકોણ બી એમ ઓ અને ત્રિકોણ ડી એન ઓમાં બી એમ બરાબર ડીએન માટે ઓ બી બરાબર ઓડી એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા માટે ખૂણો ઓ એમ બી બરાબર ખૂણો ઓ એન ડી ઓ એમ લંબ એ બી અને ઓ એન લંબ સીડી હોવાથી માટે ત્રિકોણ બી એમ ઓ એકરૂપ ત્રિકોણ ડી એ એન ઓ કાક બામુજ માટે ઓ એમ બરાબર ઓ એન સીપીટી તો અહીં ઓ એમ એ જીવા એ બીનું તથા ઓ એન એ જીવા સીડીનું કેન્દ્ર ઓથી અંતર દર્શાવે છે અને તે સમાન છે તો એ બી અને સીડી કેન્દ્ર ઓથી સમાન અંતરે છે છઠ્ઠું આકૃતિમાં ખૂણો એ ઓ એ બી બરાબર 30 અંશ અને ખૂણો ઓ સી બી બરાબર 57 અંશ છે તો માટે ખૂણો બી ઓ સી અને ખૂણો એ ઓ સી શોધો આકૃતિ અહીંયા દર્શાવેલી છે ત્રિકોણ ઓ સી બીમાં ઓ સી બરાબર ઓ બી એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા માટે ખૂણો ઓ બી સી બરાબર ખૂણો ઓ સી બી સમાન બાજુઓની સામેના ખૂણા માટે ખૂણો ઓ બી સી બરાબર ખૂણો ઓ સી બી બરાબર 57 અંશ માટે ત્રિકોણ ઓ સી બીમાં ખૂણો બી ઓ સી વત્તા ખૂણો ઓ બી સી વત્તા ખૂણો ઓ સી બી એક બરાબર 180 તો માટે ખૂણો બી ઓ સી વત્તા 57 માટે 180 તો 114 થાય તો 114 આ બાજુ આવશે તો ખૂણો બી ઓ સી થશે 66 અંશ માટે ત્રિકોણ ઓ એ બીમાં ઓ એ બરાબર ઓ બી એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા માટે ખૂણો ઓ એ બી બરાબર ખૂણો બી એ સમાન બાજુની સામેના ખૂણા માટે ખૂણો ઓ એ બી બરાબર ખૂણો બી એ 30 અંશ થાય તો ત્રિકોણ ઓ એમ બીમાં ખૂણો એ ઓ બી વત્તા ખૂણો ઓ એ બી વત્તા ખૂણો ઓ બી એ બરાબર 180 માટે કે કિંમત 30 વત્તા 30 એટલે 60 120 થશે માટે ખૂણો એ ઓ બી થશે 120 તો અહીં ખૂણો એ ઓ સી વત્તા ખૂણો બી ઓ સી બરાબર એ ઓ બી આસન કોણ તો અહીં એ ઓ સી વત્તા 66 બરાબર 120 66 આ બાજુ આવે તો આપણે બાદબાકી કરીશું માટે ખૂણો એ ઓ સી આવશે 54 અંશ સાતમો એક વિહાર સ્થાનમાં 5 ત્રિજ્યાવાળા દોરેલા વર્તુળ પર રમત રમતા માટે 3 છોકરીઓ રેસમાં સલમા અને મનદીપ ઊભા છે રેસમાં દડા સલમા તરફ ફેંકે છે સલમા મનદીપ તરફ ફેંકે છે અને મનદીપ રેસમા તરફ દડો ફેંકે છે જો રેસમા અને સલમા વચ્ચેનું અંતર અને સલમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર હોય તો રેસમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે તો અહીંયા આકૃતિ દોરેલી છે અભ્યાસ કરી લેવાનો છે તો અહીં 5 મીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ પર રેસમા અને સલમા તથા સલમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર છે તો આરએસ બરાબર એસએમ બરાબર 6 મીટર તથા ઓ આર બરાબર 5 મીટર થાય માટે એસકે લંબ આરએમ થાય તેવી જ રચના કરો માટે આરએસ બરાબર એસએમ હોવાથી સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે તથા કે એ આરએમનું મધ્યબિંદુ છે તો અહીં આરકે બરાબર 1/2 આરએમ માટે 2 આ બાજુ આવતા માટે તો આરએમ આવશે 2 આર કે તો ધારો કે ઓ કે બરાબર એક્સ તથા આર કે બરાબર વાય લેતા માટે એસ કે થશે એક્સ ઓછા અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 5 છે એસ નથી તો 5 ઓછા એક્સ થાય તો ત્રિકોણ ઓ આર કેમાં પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે મુજબ ઓ આરનો વર્ગ બરાબર ઓ કેનો વર્ગ વત્તા આર કે વર્ગ તો 5નો વર્ગ બરાબર એક્સનો વર્ગ વત્તા વાયનો વર્ગ થશે એટલે 25 બરાબર એક્સનો વર્ગ વત્તા વાયનો વર્ગ સમીકરણ નંબર 1 માટે ત્રિકોણ એસ આર કેમાં પાયથાગોરસનો પ્રમેય મુજબ આર એસનો વર્ગ બરાબર આર કેનો વર્ગ વત્તા એસ કેનો વર્ગ કિંમત મૂકતા એટલે 6નો વર્ગ વત્તા વાયનો વર્ગ બરાબર 5 ઓછા એક્સ આખાનો વર્ગ તો અહીં એ વત્તા બી આખાનો વર્ગ એટલે પહેલા પદનો વર્ગ એટલે એનો વર્ગ ઓછા 2ab વત્તા બીનો વર્ગ એ રીતે આપણે કરીશું તો 36 બરાબર વાયનો વર્ગ વત્તા 5નો વર્ગ એટલે 25 ઓછા 2 કૌંસમાં 5 કૌંસમાં એક્સ વત્તા એક્સનો વર્ગ તો 36 બરાબર એક્સનો વર્ગ વત્તા 25 ઓછા 10x વત્તા એક્સનો વર્ગ સમીકરણ નંબર 2 હવે સમીકરણ 2માંથી એક આપણે એક બાદ કરીશું તો 36 ઓછા 25 બરાબર વાયનો વર્ગ વત્તા 25 ઓછા 10x વત્તા એક્સનો વર્ગ કૌંસમાં આવશે અહીંયા તો એક્સનો વર્ગ વત્તા વાયનો વર્ગ થશે તો હવે 11 થશે અહીંયા બરાબર વાયનો વર્ગ વત્તા 25 ઓછા 10x તો અહીંયા આપણે કૌંસ છોડીશું તો ઓછા એક્સનો વર્ગ ઓછા વાયનો વર્ગ તો એક એક્સનો વર્ગ અને વાયનો વર્ગ અહીંયા કટ થઈ જશે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીંયા આપણે અહીંયા આવશે એક્સનો વર્ગ ખરો બરાબર તો આ કટ થઈ જશે અને આ કટ થઈ જશે એટલે 11 બરાબર 25 ઓછા 10x થશે આ બાજુ એટલે માઇનસ બરાબર ઓછા 10x
તો અહીંયા માઇનસ માઇનસ કટ થઈ જશે, અહીંયા 14 આવશે. એટલે હવે આપણે આગળ જોઈ લઈએ. 14/10 બરાબર x. તો 7 ગુણ્યા 2, 5 ગુણ્યા 2, 2 અહીંયા કટ થાય તો xની કિંમત આવશે 7/5. તો xની કિંમત સમીકરણ નંબર 1માં મૂકતા તો x² વત્તા y² બરાબર 25 એટલે 7/5 આખાની 2 ઘાત વત્તા y² બરાબર 25. તો 49/25 વત્તા y² બરાબર 25. આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસમાં આવશે, y² બરાબર 25 ઓછા 49/25. 25 અને 1નો લસા લેતા તો 25 આવશે. અહીંયા આપણે 25 વડે ગુણાકાર કરીશું અને 25ને 1 વડે ગુણાકાર એટલે 625 ઓછા 49/25. તો 576/25. y² આવ્યો તો y² અહીંયા દૂર થાય એટલે વર્ગમૂળ લાગે તો 576/25. તો અહીંયા વર્ગમૂળ નીકળશે 24/5. તો RK એટલે y 25 24/5 આવ્યા. પરંતુ RM બરાબર 2RK. તો 2 ગુણ્યા 24/5 24 ગુણ્યા 2 48/5 એટલે અહીંયા ભાગાકાર કરીશું આપણે તો 9.6 મીટર આવશે. તે માટે અહીં રેશમા અને મધ્યમ વચ્ચેનું અંતર 9.6 મીટર થાય. 8મું, એક જ વર્તુળ આકાર મેદાનમાં નીચેના આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે 5 મિત્રો એલન, મયુર, જોસેફ, નિર્જા અને આબેદા છે. તો ઉપરની આકૃતિના નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો પહેલો પ્રશ્ન છે એક્સનું માપ શોધો, બીજું છે વાયનું માપ શોધો, ત્રીજું એક્સ વત્તા વાયનું માપ શોધો, ચોથું આબેદા, મયુર, જોસેફ અને નિર્જા કમની રીતે જોડવાથી બનતા ચતુષ્કોણ કયા પ્રકારનો છે તે પણ શોધવાનો છે. તો ઓ કેન્દ્રીય વર્તુળમાં એલિન, મયુર, જોસેફ, નિર્જા અને આબેદાના ઓ કેન્દ્રમાં વર્તુળમાં સ્થાન અનુક્રમે ઓ કેન્દ્ર x, b, y એ સ્થાન દર્શાવેલા છે. તો પ્રમેય 9.7 મુજબ બે ખૂણો AXB બરાબર ખૂણો AOB માટે 2AXB બરાબર 80. 2ને છેદમાં લઈ જતા તો આવશે અહીંયા ખૂણો AXB 40 અંશ. તો એક્સનું માપ કેટલું થશે 40 અંશ. તો ચતુષ્કોણ AYBX ચક્રીય ચતુષ્કોણ હોવાથી ખૂણો A વત્તા ખૂણો Y બરાબર 180. કિંમત મૂકતા અહીંયા 40 આ બાજુ આવશે એટલે yની કિંમત આવશે 140 અંશ. માટે અહીં ખૂણો A વત્તા ખૂણો Y બરાબર 180. માટે અહીંયા 40 વત્તા 140 થશે એટલે આપણે અહીંયા કિંમત થશે 100 x વત્તા y બરાબર થશે 180. તો ચોથું, અહીં આપેલ મયુર, જોસેફ અને નિર્જાએ ક્રમની રીતે જોડતા ચતુષ્કોણ AXBY ચક્રીય ચતુષ્કોણ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનાર વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતો રહે. થેન્ક યુ.